آج یہاں آل پاکستان شیعہ پارٹیز کا اجتماع تھا، کانفرنس تھی. ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے اس حوالے سے کہ پاکستان ضرب عضب کے بعد ہمیں توقع تھی نیشنل ایکشن پلان کے تحت ان لوگوں کے خلاف بھرپور کارروائی ہوگی جنہوں نے اس وطن کو دہشت گردی کا شکار کیا، امن چھینا، محبتیں چھینی، یونٹی کو چھینا اور پاکستان کو مقتل بنا دیا. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے نیشنل ایکشن پلان کو ڈائیورٹ کر کے ضرب عضب کی پشت خنجر مارا. اور وہ لوگ جو گزشتہ 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے دہشت گردی اور تکفیریت کے نشانے پر تھے، ان کا قتل عام ہو رہا تھا، نسل کشی کی جا رہی تھی، اور وہ ہمارے اہل سنت بریلوی بھائی جو پرامن ترین طبقہ ہے پاکستان کا، ان کے خلاف استعمال ہونے لگا. اور یوں درود و سلام پڑھنے پر دہشت گردی کی FIRیں، عزاداری سید الشہداء پر FIRs، جی بی کے اندر زمینوں پر قبضے، پاڑا چنار کے اندر FC کے ذریعے لوگوں کے سروں پر گولیاں، وہاں کے لوگوں کی اسٹریٹجک زمینیں جو دہشت گرد قبضہ نہیں کر سکے بالش خیل میں، اس پر قبضہ. اور پھر خیبر پختونخوا کے اندر عوام کا قتل عام، پشاور، ہنگو، کوہاٹ، ڈی خان اور علاقوں میں نیشنل ایکشن پلان کے تحت عزاداری سید الشہداء، نواسہ رسول کا غم بنانے والوں کے اوپر دباؤ، ناجائز FIRیں، ظالمانہ FIRیں. پھر پورے پنجاب میں ظالمانہ FIRیں، مظلوم، بے گناہ، کمزور اہل تشیع کے اوپر، ذاکرین اور خطباء پر پابندیاں، ایک صوبے سے دوسرے صوبے پر، ضلع سے ضلع پر نو گو ایریا بنایا جا رہا ہے. ہم سمجھتے تھے کہ دہشت گردوں پر، ان کے حامیوں پر، ان کے مائنڈ سیٹ رکھنے والوں پر، تکفیریوں پر دباؤ ڈالا جائے گا، ان کی طاقت کو کچلا جائے گا. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کے برعکس ہوا. قائد اعظم کے بیٹے، علامہ اقبال کے بیٹے اور اس سوچ رکھنے والوں کے خلاف یہ سارے کا سارا ریاستی دباؤ استعمال ہونے لگا. جن لوگوں نے ہم سے قائد اعظم کا پاکستان چھینا تھا، ان کے خلاف کوئی دباؤ نظر نہیں آتا. وہ تکفیری دندناتے پھرتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹی اسی طرح سے جاری ہیں. لیکن ظلم ان پر ہوا جن کی نسل کشی ہو رہی تھی، جن پر دہشت گردی کے حملے ہو رہے تھے. آج ہم سب کا اجلاس تھا. اب جانتے ہیں کہ آج 23واں دن ہے ہماری بھوک ہڑتال کو. پورے پاکستان سے ہم سے تقاضا کیا جا رہا تھا کہ یہ حکمران بے حس ہیں، بے درد ہیں، ان پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت کے لوگ آئے تھے یہاں پر، آپ کے سامنے آئے تھے. انہوں نے جو وعدے کیے تھے ابھی ان پر عمل شروع نہیں ہوا، پریکٹیکل عمل شروع نہیں ہوا. لہٰذا اب ماہ رمضان میں بھی یہیں رہیں گے، اسی کیمپ میں بیٹھیں گے، اور پورے ملک کے اندر لوگوں تک پیغام جائے گا ماہ رمضان میں، اس مقدس مہینے میں. اور پھر انشاءاللہ ماہ رمضان کے بعد میں پھر اس سے پہلے کہ اگلی بات کہوں، میں پھر کہتا ہوں، ہم کسی پولیٹیکل ٹرمائل کے لیے نہیں بیٹھے ہیں حکمرانوں، اے بے دردو، اے بے حصو. ہم یہاں اس لیے بھوکے بیٹھے ہیں کہ عدم تشدد پر مبنی اپنی موومنٹ کو چلایا، سیولائزڈ اور ڈیموکریٹک طریقے سے چلایا کہ آپ تک ہماری آواز پہنچے. اور جو ہمارا حق پامال ہو رہا ہے وہ پامال نہ کرو. یہ ظالمانہ FIR واپس اور اس سلسلے روک دو. تم نے نہیں روکا. اب کہ آپ کے پاس پھر فرصت ہے، ماہ رمضان کے بعد پورے پاکستان سے لانگ مارچ کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. میں پوری قوم سے کہتا ہوں تیاری کرے اپنے حقوق کے لیے، ان ظالم حکمرانوں سے اپنے حقوق لینے کے لیے. کیونکہ یہ ثابت ہو گیا ہے جب تک ان کی گردن پر عوام پاؤں نہ رکھیں یہ سیدھے نہیں ہوتے. اپنے حقوق کے لیے نکلیں گے. پھر اس کے بعد جو بھی ہوگا اس کی ذمہ داری ناقابت اندیش حکمرانوں پر ہوگی، ان پر ہوگی. ہمارے زائرین، آپ جہاں پر زیارت کے موقع پر
हत्ता जब सिख आते हैं इंडिया से, ननकाना साहब, गुरुद्वारा साहब आते हैं, तो हुकूमत फैसिलिटेट करती है। हज इबादत है हमारी मुसलमानों की, हुकूमत फैसिलिटेट करती है। कोयटा से जब हमारे लोग बाई रोड, गरीब लोग बाई रोड जाते हैं, कमज़ोर लोग बाई रोड जाते हैं, ज़ियारात के लिए, नवाज़ रसूल के रोज़े की ज़ियारत के लिए जाते हैं, अहले बैत के मज़ारात की ज़ियारत के लिए जाते हैं, कोयटा और तफ्तान में रुलते रहते हैं, बच्चे, औरतें, बूढ़े। क्या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं फैसिलिटेट करना? लिहाजा जी एक एक हफ्ता वहाँ पर तंग रहते हैं, उनको परेशान करते हैं उनको। लिहाजा हम अपने इन बुनियादी हकूक़ के लिए, आइनी हकूक़ के लिए, जिसकी हर कोई तायद करता है, यहाँ अपोजिशन की पार्टियाँ भी आई हैं, मजहबी लोग भी आए हैं, मुस्लिम भी आए हैं, नॉन मुस्लिम भी आए हैं, सब ने हिमायत की है। लिहाजा माह रमज़ान के बाद मैं अपनी पूरी कौम को, पाकिस्तान और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचती है पूरी दुनिया में, तैयार रहें, हम लॉन्ग मार्च करेंगे, अपने हुकूक के लिए करेंगे। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हम जो बात कहते हैं उस पर साबित कदम रहते हैं। इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने मुझे कहा था यहाँ लिमिटेड रखें, लोग ज़्यादा ना, सिक्योरिटी प्रॉब्लम होंगे। मैंने सिक्योरिटी के हवाले से कहा था मैं यहाँ बैठा हूँ, जब हमारी कौम मर रही हो, हमारे जवान मर रहे हो, मक्तल बनाओ हमारे लिए पाकिस्तान, तो हमारी जान अपने अवाम से ज़्यादा अजीज़ नहीं है। हम वो लोग नहीं हैं कि अवाम को अपने लिए कुर्बान करें, हम अपनी कौम और मिल्लत और वतन पर कुर्बान होने वाले हैं। लेकिन हमने कोशिश की लोगों को लिमिटेड रखा जाए, लेकिन इसके बाद अब हुक्मरानों के ऊपर है कि वो चाहते हैं पॉलिटिकल टर्माइल, वो अब उनका इंतखाब होगा। हम फिर कहते हैं अगर हमारे मुतालबात पर तुमने अमल किया, मंजूर करना काफ़ी नहीं है, अमल करेंगे फिर हम उठेंगे। ये सारे अमल करने वाले हैं बाकायदा। हम चले जाएंगे, शुक्रिया अदा करें, हमें मिलने की भी ज़रूरत नहीं इनसे, अमल करें, हम उठ के चले जाएंगे शुक्रिया अदा करके। हम पाकिस्तान के अंदर किसी गैर जमहूरी तब्दीली के हामी नहीं हैं, किसी गैर आइनी तब्दीली के हामी नहीं हैं। हम किसी स्क्रिप्ट लिखे, किसी और का स्क्रिप्ट जो लिखा हुआ होता है उसके साथ चलने वाले नहीं हैं। हम ना बनु अब्बास के साथ हैं, ना बनु उमैया के साथ हैं। हम अपने हुकूक के लिए उठे हैं। इन जालिम हुक्मरानों ने हमारे खूबसूरत मुल्क को, इन बदसूरत हुक्मरानों ने बर्बाद कर दिया हुआ है, और आज हम मजबूर हैं भूख हड़ताल करने के ऊपर, आज मजबूर हैं घरों से बाहर निकलने के ऊपर। लेकिन ये जहन में रख लें, अब जब लोग निकलेंगे तो ये 3 डब्बों वाला मिलियन मार्च नहीं होगा, ये वाकईन लोग घरों से निकलेंगे। जैसे कोयटा के शोहदा के जनाजे लेकर निकले थे, उससे ज्यादा ताकत से निकलेंगे इंशाअल्लाह। आपके साथ हैं। और मैं पूरे पाकिस्तान में अपने दोस्तों से कहता हूँ कि सिर्फ माह रमज़ान है, हमारा ये मरकजी भूख हड़ताली कैंप जारी रहेगा, बाकी जगहों पर रखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी तैयारी करें, पूरे माह रमज़ान में राब्ते करें, राब्ता मुहिम चलाएं और तैयारी करें। माह रमज़ान के बाद जब हम कॉल देंगे, इंशाअल्लाह पूरे वतन से लोग निकलेंगे। मैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से भी कहता हूँ, आपने जो वादे किए थे वो कॉस्मेटिक साबित हो रहे, इस पर अमल करो। अगर अमल नहीं करोगे तो लोग पेशावर का भी रुख करेंगे, बनीगाला का भी रुख करेंगे, लोग पंजाब का भी रुख करेंगे, पूरे मुल्क में लोग निकलेंगे और तुम्हें चैन से नहीं बैठने देंगे। शुक्रिया।